which of the following statement is a postulate of special relativity? Special theory relativity postulate anu kekranga. The first one வந்து actually correct ன்ற மாதிரி தெரியும், but ஆனா அது it's not a postulate. The motion is relative because according to relativity, all the motions are relative. Nothing is absolute. This is correct now, but it is not a postulate. Not a postulate. Okay, varadu. So object can never go faster than the velocity of light in any medium. The object can never go faster than velocity of light in any other medium. எந்த மீடியத்திலையும் போகாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதோட ஃபாஸ்டர் அதுவும் கரெக்ட் தான், பட் ஆனால் இங்கே இது பாஸ்லேட் கிடையாது. பட் இட் இஸ் நாட் அ பாஸ்லேட், பட் எல்லாமே கரெக்ட் தான். ஆக்சலரேஷன் ஆக்சலரேட்டட் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ப்ரொடியூசஸ் ஃபிக்டிஷியஸ் ஃபோர்ஸ். சரிங்களா, அதுவும் கரெக்ட் தான். ஆக்சலரேட்டட் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஃபிக்டிஷியஸ் ஃபோர்ஸஸ், பட் ஆனால் அதுவும் வந்து பாஸ்லேட் கிடையாது. பாஸ்லேட்டுங்க இது மட்டும் தான், லாஸ்ட் ஒன். சரிங்களா, the law of physics are the same for all inertial frame of reference. Law of physics is same for all inertial frame of reference is a postulate. The speed of light is constant in all inertial frame of reference. ரெண்டு விஷயம் தான். சரிங்களா, postulates. So this is one of the postulates. அப்ப இந்த ஆப்ஷன் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணோம். So correct option is option D தான். Next பார்க்கலாம். An observer is moving with a velocity 0.95 c in a direction perpendicular to rod of length L. In a direction தான் முக்கியம். In a direction keyword. சரிங்களா, perpendicular to a rod of length L. The observer will measure the length of the rod to be. So length of the rod என்ன மெஷர் பண்ணுவாருன்னா equal to L ன்னு மெஷர் பண்ணுவாரு, because he was moving perpendicular. சரிங்களா, length contraction is along the direction of motion. So length contraction எப்படி வரும் உங்களுக்கு? சரிங்களா, along the direction of motion. Takes place along the direction of motion. So perpendicular direction there is no contraction அப்படினே நம்ம கொடுத்துப்போம் நினைக்கிறேன். மெட்டீரியலே பாத்தீங்கன்னா in a perpendicular direction there is no contraction அப்படினு சொல்லிப்போம். இப்போ perpendicular direction நம்ம பெருசா கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதனால எழுதிக்கோங்க, in a perpendicular direction there is no contraction. Okay, அப்படி கூட எழுதிக்கலாம், perpendicular direction no contraction. இது கண்டிப்பா பார்க்கணும், direction no contraction. Perpendicular direction no contraction, so that is same as L. Next one, சில क्वेश्चन மட்டும் கேக்குறேன், பார்க்கலாம். தெரியும் சம்மர் இருந்தா மட்டும் சொல்லுங்க, மத்தெல்லாம் நான் சொல்லிடுறேன். Which of the following were one of the conclusions of the Michelson-Morley experiment? Michelson-Morley experiment la conclusion. So always the physics remains invariant in all inertial frame. அது வந்து postulate, relativity ஓட postulate. அது கிடையாது, ஆப்ஷன் ஏ வராது. Light propagates with different speeds in different directions. கிடையாது, அது தப்பு. It is impossible to measure speed of earth relative to the ether. That's correct. It is impossible to measure. So this is a conclusion. அவங்க speed of earth relative to ether அதை கண்டுபிடிக்க தான் ட்ரை பண்ணுவோம். ஈத்தர் ஒரு மீடியம் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு, சரிங்களா, ஒரு ஹைபோதெட்டிக்கல் மீடியம். பட் ஆக்சுவலா அந்த ஹைபோதெட்டிக்கல் மீடியம் இல்லைன்னு வந்து நெகட்டிவ் ரிசல்ட். ஸோ திஸ் இஸ் a negative result. It is impossible to measure the speed of earth relative to ether. That is a correct option. சரிங்களா, velocity of light in free space is constant. அது நமக்கு தெரிஞ்சதுதான், பட் ஆனா it is not a conclusion. Next, the fringe shift observed in Michelson-Morley experiment. Sometimes கேட்கலாம், என்ன Michelson-Morley experiment fringe shift எவ்வளவு அப்சர்வ் பண்ணாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆக்சுவலா Michelson-Morley வந்து fringe shift வந்து 0.4 வரும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. சரிங்களா, it is the value of, சரிங்களா, theoretical value. சரிங்களா, predicted value. சரிங்களா, predicted fringe shift எழுதிக்கோங்க வேணா, sometimes இந்த மாதிரி கேட்டுடுவோம். predicted fringe shift. So 0.4 is a predicted fringe shift, and 0.01 பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா this is observed fringe shift.
ஒரு டேட்டா கொஸ்டின் தான், பட் சம்டைம்ஸ் கேட்கலாம். So the point not one is correct. The observed fringe shift in Michelson-Morley experiment is 0.01. Actually 0.4 வரும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க, வராது. 0.01. Next, let u is a velocity of object in a stationary frame of reference. This is observed in frame of reference moving with velocity v. It is measured with moving with velocity v. Let the velocity of the object with respect to the second frame of reference u dash. U dash the velocity of object with respect to the second frame of reference u dash is u dash. Okay, then u. Okay, u then kekranga. What is u? Use the velocity of object in stationary frame velocity வந்து u சொல்றோம். Frame of reference moving velocity v. Let the velocity of the object with respect to the second frame of reference u dash. Okay, புரியுதுங்களா அது? uங்கிறது என்னதுங்க? Velocity of object in a stationary frame. U dash is the velocity of object in the second frame. Second frame means which is moving with the velocity of v சொல்றோம் பாத்தீங்களா? அந்த v ஸ்பீட்ல போற அந்த frame of reference வந்து அந்த velocity u dash அப்படினா அப்ப u என்ன வரும்? அப்ப இன்வெர்ஸ் சரிங்களா? velocity addition. So u dash நமக்கு தெரியும். U dash is சரிங்களா? U dash is u minus v 1 minus uv by c square வரும். அப்ப actually inverse தான் கேக்குறாங்க. Then u is what அப்படிங்க. அப்ப u என்ன u dash plus v 1 plus u dash v divided by c square. So option the option எங்க இருக்கோ அதான் கரெக்ட். சரிங்களா? u dash plus v 1 plus u dash v divided by c square is a correct option. Next, Lorentz inverse transformation of time. Time oda inverse தான். மறுபடியும் நம்ம டைரக்டா Lorentz transformation கேட்கல. So there is a keyword சரிங்களா? So that is inverse transformation தான் கேட்கறோம் சரிங்களா? So inverse transformation போடலாம். That is t சரிங்களா? T is equal to t dash plus vx dash by c square தான். vx dash by c square minus root of 1 minus v square by c square. Yes, correct. சரிங்களா? கரெக்ட்டுங்களா? நட் t dash equal to t minus vx by c square 1 by root of 1 minus v square by c square வரணும் நினைக்கிறேன் சரிங்களா? Gaussian transformation inverse transformation minus plus sign t dash plus vx dash by c square root of 1 minus v square by c square. டவுட் இருந்தா கேட்டுக்கோங்க. நான் ஆன்சர் சொல்லிட்டே போறேன். இதுல நிறைய क्वेश्चन இருக்கு, நம்ம முடிக்க முடியாது. இது ரொம்ப லென்த்தி ஆயிடுச்சு. Displacement current density arises. Displacement current என்ன தெரியும் உங்களுக்கு? Displacement current JD அந்த எக்ஸ்பிரஷன் epsilon naught dou E by dou T எழுதுவோம். அல்லது JD displacement current is dou T by dou T dou D by dou T. ஓகேங்களா? So this is a constant. So displacement current density arises whenever there is a value of dou E by dou T. இது எப்பவுமே not 0 தான், not equal to 0. So this is also not equal to 0 நம்ம தான் displacement current density இருக்கும். But d by dt not equal to 0 இருக்கணும். கரெக்ட்டுங்களா? போட்டுருப்பீங்க நினைக்கிறேன். Next, in free space electric field strength is E naught sin omega t minus beta z. The magnetic flux density B is magnetic flux density B என்ன வந்து கேக்குறாங்க. E equal to E naught. ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, ஞாபகம் இருக்குங்களா? Electric field density is given. E is equal to E naught. A linear form of Maxwell's equation கொடுத்திருப்பேன். கண்டிப்பா நீங்க அதை பார்க்கணும். பார்த்தா அதெல்லாம் புரியும். இந்த சம்பளம் நடத்த மாட்டாங்க, பெரும்பாலும் வேற மாதிரி சொல்லி தருவாங்க. நம்ம வந்து ஈஸி மெத்தட் தப்பே ஆகாது. A y cap. So this is E is equal to E naught sin omega t minus beta z. சரிங்களா? நம்ம ரிலேஷன் சொல்லியிருப்போம், லீனியர் ரிலேஷன் சரிங்களா? தேர்ட் ரிலேஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்போம், k கிராஸ் E. K வெக்டர் ப்ராபகேஷன் வெக்டர் கிராஸ் E வெக்டர் சரிங்களா? This is equal to omega b. ஏன்னா E கொடுத்துட்டாங்க, அப்ப k ஓட மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா முடிஞ்சது. So the propagation vector k நமக்கு தெரியும். That is beta. நீங்க ஒரு சில இடங்கள்ல பீட்டா இருக்காது, அது ஒரு பிரச்சனை தெரியுங்க. நீங்க பாருங்க பீட்டா தான் இருக்கு. பீட்டா ஓகே, நோ ப்ராப்ளம்.
இங்க மைனஸ் சைன் வந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், அப்ப டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ராபகேஷன் என்ன எடுத்துக்கணும்னாக்கா கே வெக்டர் இஸ் நத்திங் பட் சரிங்களா கே இன்ட்டு AZ cap சரிங்களா AZ cap is the direction of propagation is along Z K into AZ cap electric field direction தான் கொடுத்தாச்சு so electric field direction is along Y cap AY cap so this one is K AZ cap electric field is E naught into sin omega t minus beta Z into AY cap is equal to omega B okay so நமக்கு தெரியும் கிராஸ் ப்ராடக்ட்டை பொறுத்தவரைக்கும் y cross z வந்து x வரும் y cross sorry z cross y இருக்கு sorry y cross z இல்ல z cross y இருக்கு so this is an z this is a y cross sorry z cross y வருது அப்ப minus ax வரும் so k e naught sin omega t minus beta z minus ax cap plus z cross y வரதுனால omega b actually b தான் நமக்கு வேணும் so we need b the minus கூட முன்னாடி கொண்டு வந்துடலாம் முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா k by omega e naught sin omega t minus beta z so அந்த propagation சரிங்களா constant beta சில புக்ல k யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்ப minus beta k க்குள்ள beta போடலாம் beta by omega நமக்கு beta தான் கொடுத்திருக்காங்க ப்ராப்ளத்துல beta தான் கொடுத்திருக்கு beta by omega e naught sin omega t minus beta z is correct so it is along ax பாத்தீங்கன்னா ax minus ax வர அந்த மைனஸ் முன்னாடி போட்டோம் ax cap so this one is correct ax ல வரணும் minus beta by omega வரணும் as usual இது வந்துரும் e naught sin omega t minus beta z இந்த ஆப்ஷன் எதுவோ அது கரெக்ட் ஆப்ஷன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரிசல்ட் போட என்ன சிலர்லாம் பின்னாடி கொஸ்டின் ஆக்டிவேட் பண்ண சொன்னதால நான் மறந்து ஆக்டிவேட் பண்றேன் ரிசல்ட்டை டவுன்லோட் பண்ணாம அதனால ரிசல்ட் என்னால எடுக்க முடியல நெக்ஸ்ட் டைம்ல இருந்து ரிசல்ட் வந்து கம்பல்சரி போடுவேன் நீங்க கம்பேர் பண்ணிக்கணும் கண்டிப்பா எப்படி படிக்கணும்ன்றது ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் எய்தர் பி ஆர் சி ஆர் டி பிளஸ் பீட்டா பை ஒமேகா இ நாட் சைன் ஒமேகா டி மைனஸ் பீட்டா இசட் ஒன்னே வருது ஓகே சாரி திஸ் ஒன் இஸ் சி ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட் புரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு அதெல்லாம் கொடுத்துருப்போம் நீங்க கண்டிப்பா பாத்துக்கணும் டக்கு டக்குன்னு போட்டு போயிட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இது கொஞ்சம் இந்த கொஸ்டின்ல கொஞ்சம் சரியா தெரிஞ்சிருக்காது ஆமா சரிங்களா அது கொஞ்சம் நான் அடுத்த முறை பார்த்து சரி பண்ணிடுறேன் in free space electric field E is equal to E naught sin omega t minus beta z a y cap சரிங்களா எழுதிடுறேன் electric field in some region is found to be electric field எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா E vector yes electric field vector electric field in some region is found to be E சரிங்களா cap E vector அப்படிங்கிறது என்னன்னா உங்களுக்கு தெரியாது k r cube into r cap வரணும் in spherical coordinates the charge density rho is charge density rho கண்டுபிடிங்க the electric field some region of found to be k r cube r cap in spherical coordinates the charge density rho என்ன அப்படி கேக்குறாங்க நம்ம இந்த பக்கம் போடுறோம் சரிங்களா electric field ஓட வேல்யூ கொடுத்தாச்சு k r cube into unit vector spherical polar coordinate charge density என்னன்னு மட்டும் கேக்குறாங்க சரிங்களா பாத்துங்க the electric field is k r cube into r cap charge density ஃபார்முலா தெரியும் சரிங்களா we need to find out charge density rho okay del dot E is equal to rho by epsilon 0 that is differential form of gas law சரிங்களா differential form of gas law சரிங்களா and we need only rho that is of n over epsilon naught into del dot E but del dot E கண்டுபிடிச்சிட்டு epsilon naught மல்டிப்ளை பண்ணினா கிடைச்சிரும் அப்ப del dot E கண்டுபிடிக்கும் டைவர்ஜென்ஸ் ஃபார்முலா ஜெனரல் ஃபார்முலாவே கூட உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது டைவர்ஜென்ஸ் ஆஃப் எனி கோஆர்டினேட் பிகாஸ் ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட் ஒன்றும் ஜெனரலா 1 by h1 h2 h3 எழுதியிருப்போம் டோ பை டோ u1 அன்னைக்கு கூட எழுத நினைக்கிறேன் சரிங்களா h2 h3 a1
plus dou by dou u2 h2 மட்டும் வராது h1 h3 a2 வரும் a2 or ay cap அப்படி கூட எழுதிக்கலாம் no problem this is 2 plus dou by dou u3 dou by dou u3 h3 மட்டும் வராது சரிங்களா h1 h2 this is a3 so this is general formula நமக்கு தெரியும் h1 h2 h3 ல நமக்கு என்ன வேல்யூ வரும்னு தெரியும் h1 h2 h3 ஓட வேல்யூ என்ன வரும்னா 1 r r sin theta in spherical polar coordinate system and coordinates are தெரியும் r theta and phi so these are the coordinates அப்ப delta t 1 by h1 h2 h3 for 1 by r square sin theta okay adula prachana 1 by r square sin theta dou by dou u1 சரிங்களா dou by dou r dou by dou r h2 h3 பண்ணா r square sin theta வரும் r square sin theta and ax component of r component first on the r component வரணும் this can be written as er er னு கூட எழுதிக்கலாம் ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது சரிங்களா this is nothing but ar this is nothing but a theta component this is a3 is nothing but a phi component so ar தெரியும் இப்போதான் kr கொடுத்துட்டு r component மட்டும் தான் அதுல இருக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல இப்போ kr cube வந்து நான் டைரக்டா எழுதிடுறேன் சரிங்களா சரி மற்ற காம்பனண்ட்ல எடுத்துக்கணுமான்னா நோ நீட் நமக்கு தேவையில்லை ஏன்னு உங்களுக்கு தெரியும் பிளஸ் டோ பை டோ தீட்டா ஏன்னா தீட்டா காம்பனண்ட்டே கிடையாது இங்க நோ தீட்டா அண்ட் பை காம்பனண்ட் சரிங்களா பை காம்பனண்ட் எதுவுமே இல்லை இப்போ இந்த ரெண்டு பார்ட்டும் நமக்கு தேவையில்லை அது சால்வ் பண்ண முடியாது விட்டுடலாம் ஸோ சைன் தீட்டா வெளில எடுத்தாலும் கேன்சல் ஆகிடும் பிகாஸ் ஆரை பொறுத்த டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த ரெண்டு சைன் தீட்டாவும் வெளில வந்து கேன்சல் ஆகும் இப்படியே போட்டு கேன்சல் பண்ணுறேன் ஸோ 1 by r square dou by dou r square இங்க ஒரு r cube இருக்கு அப்ப என்ன வரும்னா kr power 5 அதான் சோ அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க அப்படினாக்கா 1 by r square இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்க 5kr power 4 வரும் 5kr power 4 அப்படிங்கும்போது என்ன இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா so r square power cancel up 5k r square is delta t actually நமக்கு rho தான் வேணும் so rho is epsilon naught into delta t முன்னாடியே பார்த்தோம் divergence cos divergence யூஸ் பண்ணுங்க அப்ப rho is equal to 5k epsilon naught r square is that correct answer 5k பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா 5k epsilon naught r square சரி ஒரு நிமிஷம் பார்த்து நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் அழிச்சிட்டேன் டைம் என்ன சொல்லுங்க ரெண்டு மூணு நாளா நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ண முடியாம போனதால கொஞ்சம் ஞாபகம் போறேன் உங்களுக்கு அந்த புரிஞ்சுக்கிறதுல ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தா கண்டிப்பா சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா Okay, so the answer is 5 epsilon naught k r square. So the option A itself is correct. There is only 5 epsilon naught k r square. So option A is correct. Next one. Okay. And if which one of the following is an impossible electrostatic field. Impossible electrostatic field means electrostatic field basic condition உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் del dot curl of E equal to 0 lamellar field or non curl field சரிங்களா or okay so the answer is which one of the following is an impossible electrostatic field. The question the keyword is a negative impossible electrostatic field is x only but because y is impossible y கொடுத்துட்டோம்னா தப்பாயிடும் so option x only. Next the field inside and outside long cylindrical hollow cylindrical tube of uniform surface charge density actually நாம் நடத்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன்
cylindrical conductor நடத்திருப்போம் சரிங்களா ஃபீல்ட். ஆனா பட் ஆன்சர் மட்டும் ஃபீல்டு இன்சைடு சரிங்களா மாத்தி கொடுத்துருக்கோம் நினைக்கிறேன் சரிங்களா. ஃபீல்டு இன்சைட் தானே சீட் வரும். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைட் சரிங்களா. இதுக்கு நடத்திருக்குங்களா யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த ஆப்ஷன் இந்த கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணி சாரி தீர்ல நடத்திருப்போம்னு நினைக்கிறேன். நடத்தலாம் சொல்லுங்க சொல்லலாம் சரிங்களா. கண்டிப்பா நடத்திருப்பேன். எனிவன் யாரோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. அனிஷா சொல்லுங்க. லாங் ஹாலோ சிலிண்ட்ரிக்கல் கண்டக்டர் நடத்துனாங்களா? அனிஷா பேசலாம். எஸ் சார் நடத்திருக்கீங்க சார். என்ன ஆன்சர் வருங்க? பட் E0 வருமே ஆக்சுவலா நீங்க மாத்தி கொடுத்துருக்கீங்க ஆப்ஷன். எஸ் சார் இன்சைட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் 0 சார். அவுட் சைடுல சிக்மா பை அவுட்சைட் rho r square divided by 2 epsilon naught r sir. rho r square by 2 epsilon naught r capital R capital R மேல r square வரும். capital R square divided by small r. ஓகே எஸ் சார். ஓகே பட் அந்த ஆப்ஷன் இங்க இல்லன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஆப்ஷன் எங்க இல்லங்கறாங்க இங்க இல்ல. rho r square by 2 epsilon r பட் அந்த ஆப்ஷன் இங்க இல்ல. r given sigma epsilon 0 r square by r. Okay, so the question விட்டுருங்க பட் this is answer. இந்த ஆன்சர் பட் இந்த क्वेश्चनக்கு எந்த ஆப்ஷனுமே கரெக்ட்டா இல்ல. சோ இந்த क्वेश्चन விட்டுருங்க. பட் அந்த क्वेश्चन கேட்கலாம். இந்த மாதிரி क्वेश्चन நம்ம கொடுத்ததுல ஆப்ஷன்ல மிஸ்டேக். அதனால நான் என்ன சொல்றேன் ஆக்சுவலா क्वेश्चन கரெக்ட் தான். ஆப்ஷன் தப்பா கொடுத்திருக்கோம். நெக்ஸ்ட் சார்ஜ் டென்சிட்டி இன்டீரியர் டு எ கண்டக்டர். முக்கியமான क्वेश्चन. சார்ஜ் டென்சிட்டி இந்த மாதிரி தியரிட்டிக்கல் क्वेश्चन வந்து கண்டிப்பா வரும். சார்ஜ் டென்சிட்டி இன்டீரியர் டு எ கண்டக்டர் வந்து பேசுங்க. 0வா இருக்கும் கரெக்ட்டுங்களா. கண்டக்டரோட சர்ஃபேஸ்ல தான் சார்ஜஸ் ஆர் ரிசைட்ஸ் ஒன்லி ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி கண்டக்டர். கரெக்ட்டுங்களா. சார்ஜஸ் charges is resides on the surface of a conductor. நம்ம ஜெனரல் இந்த சொல்லி பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா. நடத்தும்போது தியரில சொல்லியிருப்பேன். அதனால பேசிக் தான் இது. resides on the surface. so charges எப்பயுமே it is resides on the surface. அதே மாதிரி இது ஒன்று சொல்லலாம். charges சரிங்களா. inside a conductor is charge density inside a conductor is 0 because charges வந்து உங்களுக்கு சர்ஃபேஸ்ல தான் இருக்கு. அப்ப charge density 0. charge density மட்டும் 0 கிடையாது. எலக்ட்ரிக் தான் பார்த்தோம் மேல இருக்க क्वेश्चनல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்சைட் கண்டக்டர் எப்பவுமே கண்டக்டர்ல 0 ஆகும். நம்ம மேல கூட ஹாலோ சிலிண்டர் பார்த்தோம். கண்டக்டர்ல இன்சைட்ல 0 எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்சைட் கண்டக்டர் 0. இது எல்லாமே கண்டக்டருக்கு தான் பார்க்கறோம் சரிங்களா. கண்டக்டர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்சைட் 0 சரிங்களா. அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் பொட்டன்ஷியல் இன்சைட்ல வந்து பொட்டன்ஷியல் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் கண்டக்டருக்கு சரிங்களா. அண்ட் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஆர் பெர்பெண்டிகுலர் டு தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எ கண்டக்டர். கண்டக்டர் இப்படி spherical conductor வச்சுங்களேன். field lines mostly outwardsல போற மாதிரி இருக்கும். field lines are normal to the surface of the conductor. conductor உடைய surface எப்படி இருக்குன்னா the field lines are normal. இந்த மாதிரி நிறைய பாயிண்ட்ஸ் சொல்லலாம். கண்டக்டர் பத்தின நிறைய क्वेश्चंस வந்து கேட்கலாம். field எல்லாம் normal to the surface of a conductor அப்படிங்கும்போது என்னங்க and also the surface is equipotential surface. surface of a conductor is equipotential. ரொம்ப முக்கியம். surface of a conductor வந்து equipotential surface. நிறைய விஷயம் சொல்லலாம் பாருங்க. charge density 0, field inside a conductor 0, potential is constant, field lines are perpendicular to the surface of a conductor. சரிங்களா. the surface of a conductor is equipotential surface. இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லலாம். இப்போதைக்கு that is 0 is answer. சரிங்களா. நோட் பண்ணிக்கோங்க. The capacitance of a two concentric spherical metal shell of radii A and B. இது நம்ம நடத்திருக்க மாட்டோம் பட் நடத்தலாம். லென்த்தியா வரும் சரிங்களா. ரெண்டு மெத்தட்ல போடலாம். by using Laplace formula யூஸ் பண்ணி போடலாம். நார்மல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். capacitance of a two concentric spherical metal of radii A and B. so this inner radii A, outer radii B. அதை நான் கொடுத்துக்கணும் கொடுக்க மாட்டோம் சரிங்களா. B is greater than A ன்னு கொடுத்துக்கணும் சரிங்களா.
பட் கொடுக்கலாம் அங்கே குழப்பற மாதிரி ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு, குழப்பற மாதிரி எதுவும் இல்லை. திஸ் இஸ் ஆப்ஷன் சாரி spherical conductor 4 pi epsilon 0 AB by B minus A. So this is the capacitance of a spherical conductor. கரெக்ட்டுங்களா? இதில் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா? சம்டைம்ஸ் கேட்கலாம், இது கொஞ்சம் +2 இருக்கும். +2 ஐ திங்க் இது +2 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் போயிடுவோம். Which of the following relation is valid? தெரியும், D is equal to epsilon E. அது ரெண்டு இடத்துல கொடுத்துருக்கோம், ரெண்டும் கொடுத்தாலும் கரெக்ட் தான் சரிங்களா? ஒன்றுக்கு தான் மார்க் கொடுத்துருக்கோம். D is epsilon E தான், மாற்றி எழுத அடிக்கிறதுக்கு போல ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் அடிச்சிட்டாங்க. The relative dielectric constant of a non-magnetic material, okay, non-magnetic material, that is mu r is 1, relative permeability is nearly equal to 1. அவ்வளோதான். Through which uniform place wave போட்டாங்க, அந்த plane எழுதுனா அவங்க place நினைச்சிட்டாங்க சரிங்களா? plane wave தான் மிஸ்டேக் காட்டியிருக்கும், plane நினைச்சிட்டாங்க. Plane wave is propagating in intrinsic impedance and its intrinsic impedance is 180 ohm will be. Relative dielectric constant non-magnetic, relative dielectric constant தான் நமக்கு வேணும். epsilon r என்னன்னு கேட்குறாங்க, யாருக்கு non-magnetic மெட்டீரியலுக்கு சரிங்களா? through which uniform plane wave, place wave அடிச்சிட்டாங்க, அது ஒரு தப்பு தான். plane wave மாற்றியுங்க, propagating and intrinsic impedance is 180. Impedance, intrinsic impedance is equal to root of mu by epsilon. Mu by epsilon அல்லது root of mu naught, mu naught epsilon, root of mu naught by epsilon. So root of mu naught by epsilon naught into root of mu by epsilon. So this is the value of eta. So the theta is 377 ohm into root of mu by epsilon. Mu by epsilon, sorry, mu r epsilon. Because mu mu naught mu r, epsilon epsilon naught epsilon r. அதான் தெரிஞ்சிருக்கும். இது தெரியும் 377 intrinsic impedance of free space. இது mu r epsilon, mu r வந்து 1, அது ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்லை, டிவைட் பை epsilon r. அப்போ எனக்கு epsilon r தான் வேணும் அப்படின்னா ரூட் epsilon இந்த பக்கம் போயிடும். 377 divided by 180. This is root epsilon r. அப்போ epsilon r வேணும் அப்படின்னு இதை டிவைட் பண்ணிட்டு கூட என்ன பண்ணலாம், ரூட் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா? இட்ஸ் அரௌண்ட் 2 times 2க்கு மேலே வரும், 2.1 சம்திங் வரும், உங்களுக்கே தெரியும். 180 into 180 360, 377 இருக்கு. அப்போ 2.1 வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அப்போ epsilon r என்ன வரும், 2.1 into 2.1 4.4 சம்திங் வரும் சரிங்களா? Answer is 4.4 something. நாம வேற கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த ஆன்சர் கிடைச்சிருங்களா இருக்காது? எனிவன்? திஸ் இஸ் அ மெத்தட், வேற எதுவும் மெத்தட் கிடையாது. யாருக்காவது என்ன ஆன்சர் கிடைச்சதுங்க? ஏன்னா ஆன்சர் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்க ஆன்சர் வந்திருக்க ஆன்சர் ஒரு மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது போட்டிருப்பீங்களே. பவித்ரா சொல்லுங்க. 4.38 சார். 4.1. ஆமாங்க சார், 4.1 சார் வருது. இதுதான் சூஸ் பண்ணிருக்கோம். So this is near the answer. So this one is correct. தப்பா கொடுத்திருக்கோம், கீ மாத்திக்கோங்க. So this is incorrect. So epsilon is 4 point something. புரியுங்களா? Next, the characteristic impedance of free space is taken as characteristic. இது பாருங்க பின்னாடி வரும். Characteristic impedance of free space is 377 ohm. இது ஒரு அடிக்கடி கேட்பான் அந்த மாதிரி क्वेश्चंस நம்ம ஆளுங்க ரிப்பீட்டடா கேட்பான். இதெல்லாம் படிக்கணும் சரிங்களா? இதை போட்டு பார்க்கணும் அவசியமே இல்லை, பை மீன்ஸ் ஆஃப் மெமரி டைரக்டா போட்டுடலாம். நெக்ஸ்ட், the vector product of electric field intensities and the magnetic field intensity at any point measures the rate of flow of energy per unit area at that point. The above statement is that is Poynting theorem. Poynting theorem. This energy flow per unit area at that point அப்படிங்கிறது Poynting area cross product of E cross H ன்னு சொல்லிட்டாங்க. The Poynting theorem. Next, the electric energy density in dielectric of relative permittivity epsilon. The electric energy density. So what is electric energy density? 1/2 epsilon E square. So 1/2 epsilon naught epsilon r E square.
So this is electric energy density. So this magnitude square பண்ண போதும். வேற ஏதாவது amplitude தான் சரிங்களா. 1/2 epsilon r. So modulus of v square சரிங்களா. This is a correct option. Next, the Ampere's law in the absence of changing electric field. Ampere's law in the absence of changing electric field. Electric field இல்லாத இடத்துல changing electric field இல்லாத இடத்துல எப்படி இருக்கும் Ampere's law அப்படிங்கறத क्वेश्चन சரிங்களா. That is curl b equal to j ன்னு கொடுத்தா ஓகே சோ மேட்டர் இஸ் ஓவர் சரிங்களா. curl b வந்து j க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். பட் curl b 0 இருக்கு. curl b வந்து jf dou t by dou t வராதே இது வராது சரிங்களா. இது வராது. The absence of changing electric field தான் சொல்லிருக்காங்க. கரண்ட் இல்லைன்னு சொல்லல. இதுவும் வராது. இதுவும் வரவே வராது. இதுவும் வராது. இது வேணா வரலாம் சரிங்களா. இது வேணா வரலாம். பட் யூ ஹேவ் டு செக். கர்ல் b தெரியும். கர்ல் b சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. கொஞ்சம் வித்தியாசமா. கர்ல் b is equal to சரிங்களா. That is current j. அந்த current j வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா mu naught j சரி. b ல எழுதும்போது mu naught வரும். mu naught this j can be written as free current density plus bound current density. ரெண்டு கரண்டா பிரிக்கலாம். jf jb. jb is a bound current density. இது வந்து bound current density. So this is a bound current density. Bound current density jb என்ன எழுதலாம் curl of m எழுதலாம். curl of magnetization எழுதலாம். This bound current is due to the magnetization. சரிங்களா. மெட்டீரியலோட மேக்னடைசேஷனால வர்றது bound current. அப்ப Ampere's law can be written as curl b is equal to mu naught j தான். அந்த j can be written as jf plus jb. That jb is nothing but curl of m. அப்ப இப்படி எழுதலாம். So this is another form of Maxwell's equation in the absence of change in electric field. இப்படி எழுதலாம். இது ஒரு புது ஃபார்ம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இது கொடுத்துருக்க மாட்டேன். நடத்தும் போது நம்ம இதை கொடுத்துருக்க மாட்டோம். Next, the auxiliary magnetic field is defined as. These are basic +2 level questions. H auxiliary magnetic field H can be b by mu naught minus m. b by mu naught minus m is auxiliary magnetic field H. So இதுவும் நீங்க பாத்துக்கணும் பேசிக்கா இருந்து. The velocity of propagation of wave is defined as. Velocity of propagation தெரியும். v is equal to c by k. Okay, ரெண்டு இடத்துல இருக்கு. c by right. Omega is equal to c by k தானே. ரெண்டு இடத்துல அந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. Sorry. c by k. Sorry. So velocity வந்து இப்பதான் பார்த்தோம். Omega by beta. Okay. Velocity can be written as omega by beta. Or velocity can be written as omega by k தான். சரிங்களா. So that is magnitude of k. So option C தான் correct. அதான் c by k இல்ல omega by k தான். Option C தான் correct. So this is the velocity of propagation. And next we are move on to next one. A coaxial cable characterized by inner and outer radii. ஒரு coaxial cable இருக்கு. It is characterized by inner and outer radii A and B. சரிங்களா. Okay. That is cylindrical conductor, capacitor. நம்ம எப்படி spherical capacitor சொன்னோமோ அந்த மாதிரி cylindrical capacitor. The cable carries a current I. Okay. And V is a potential difference applied across the end of the cable. And endக்கு நடுவுல Vங்கிற potential apply பண்றீங்க. Then the power flux due to the cable. Power flux means pointing vector கேக்குறாங்க. Pointing vector na நமக்கு E cross H. E கோட வேல்யூ B ஓட வேல்யூ தெரியணும் அல்லது E ஓட வேல்யூ H ஓட வேல்யூ தெரியணும். தெரிஞ்சதுன்னா பாயிண்டிங் வெக்டர் என்ன நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா. ஸோ கோஆக்சியல் கேபிளோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேல்யூ நான் டேரக்டாக கொடுத்துட்றேன். இந்த இன்னொரு பேஜில் போடுறேன். இது அடிக்கடி இந்த மாதிரி கொஸ்டின் டிஆர்பியில் வந்திருக்கு. பட் ஆனால் இந்த கோஆக்சியல் கேபிள் கேட்டாங்களான்னு தெரியல. யாராவது தெரிஞ்ச சொல்லலாம். கோஆக்சியல் கேபிள் எனக்கு இப்போ கேட்ட மாதிரி தெரியல. ஒயர் தான் கேட்ட மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு. ஒயருக்கு கேட்டிருக்கோங்க இருக்குமே. So pointing vector is nothing but E vector cross B vector divided by mu naught. So this is the pointing vector. So E cross
B by mu naught. So we need E and B for a coaxial cable. So that is a cable. The coaxial cable of inner radii and outer radii. So coaxial cable இருக்கு சரிங்களா. The coaxial cable ஓட inner radii வந்து உங்களுக்கு A and the outer radii is, so the inner radii is A, outer radii B இருக்கு சரிங்களா. outer radii B. That's cylindrical capacitor. Capacitor இப்படி தான் இருக்கு. அதுக்கு இதே ப்ராப்ளம் தான் வரும். We need to find out electric field. Electric field for this cylindrical. Most probably the cylindrical தான் கேட்போம். wire கேட்போம் இல்லைன்னா cylindrical இந்த மாதிரி கேட்டுருவோம். coaxial cable மாதிரி கேட்டுருவோம். So electric field V by R into log of B by A. So this is a standard formula. Electric field due to coaxial cable is V by R into log B by A. ஏன்னா இதை நம்ம டெரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா பேசிக்காக இருக்கும். நீங்கள் ப்ளஸ் 2 புக்கில் இருக்கும். V divided by R into log B by A. சரிங்களா. கொஞ்சம் லென்த்தி ஸ்டெப்ஸாக வரலாம். நாங்கள் ஒரு ஸ்டெப் 2-3 ஸ்டெப்பாக கூட போட்டுருவேன். V is equal to I is equal to V by R log B by A. சரிங்களா. And B is equal to நமக்கு தெரியும் B தெரியும் மேக்னெட்டிக் induction due to current carrying. This is like a wire மாதிரி தான். It's almost wire தான். சரிங்களா. அப்போ B is equal to mu naught I. B is equal to mu naught I divided by mu naught I divided by 2 pi R. Mu naught I divided by 2 pi R is B. So B and V சரிங்க தெரிஞ்சிச்சு, E தெரிஞ்சிச்சு. அப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ண ஆன்சர் கிடைக்கும். சரிங்களா. Only we take magnitude because direction is given. Direction கொடுத்திருந்தா direction பார்க்கலாம் இல்லை தேவையில்லை. No direction, only magnitude. சரிங்களா. magnitude direction போட்டுடலாம். So S Poynting vector S is nothing but magnitude of E, magnitude of B divided by mu naught. So magnitude of E is V by R log natural logarithm of B by A. Magnetic induction is mu naught I divided by denominator of the denominator 2 pi R. So another one is 1 by mu naught is there. So now 1 by mu naught already இருக்கு. So about this mu naught and mu naught get cancelled. Where are the cancel ஆகாது. So V into I, VI divided by 2 pi R இங்க ஒரு R இருக்கு. அப்போ 2 pi R square. Okay, natural logarithm of B by A. Outer radii by inner radii. So this is the Poynting vector, magnitude of Poynting vector. Poynting vector magnitude. Option VI 2 pi R square log B by A. கரெக்டுங்களா? சரிங்களா. இப்போ இதுல டைரக்ஷன் கேட்டா என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த क्वेश्चन அடுத்த क्वेश्चन தான். வாட் இஸ் டைரக்ஷன் கேட்டாங்க நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? டைரக்ஷன் கேட்டா என்ன ஆன்சர் போடுவீங்க? இது ஒரு முக்கியமான क्वेश्चन. சம்டைம்ஸ் இந்த ப்ராப்ளமேட்டிக்கா டிஆர்பி கூட கேட்கலாம். புக்ல இருக்கிற क्वेश्चनங்கள கேட்பான். இது டைரக்ஷன் இஸ் இந்த டைரக்ஷனோட கொடுத்தான்னு வச்சுக்கோங்க. இதே மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு, டைரக்ஷன் மட்டும் மாறி இருக்கும். S is equal to E cross B தானே mu naught divided by mu naught. இப்போ முதல்ல E ஓட டைரக்ஷனையும் B ஓட டைரக்ஷனும் நமக்கு தேவை. சரிங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் a coaxial cable. சரிங்களா. ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் சரிங்களா from positive to ஒருவேளை இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ்னா நாங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு from positive to negative. சரிங்களா. கரெக்டுங்களா. பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் தானே. அப்போ அல்லது ஒருவேளை இப்படி இல்லாம இதுக்கு ரிவர்ஸ் கேஸ், இது நெகட்டிவாகவும் இது பாசிட்டிவ். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் டெர்மினேட்டட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இப்படி இருக்கும். ஸோ தட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் pointing radially. So this is R cap. And magnetic field. So this is a current carrying wire. Either current is inwards or outwards. The magnetic field circulates around the current carrying conductor. P vector is along pi cap. This is amperes magnetic field is along pi cap. Magnetic field is along pi cap.
coaxial cable வந்துச்சுன்னா magnetic field is along pi cap. So because it circulates அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Magnetic field circulates around the current carrying conductor அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா டைரக்ஷன் கொடுத்து நம்ம போட தெரியாம வந்துடக்கூடாது வச்சுக்கலாம். Magnetic field circulates around a current carrying conductor. Conductor அப்படி ஞாபகம் வந்துடும். So this is along pi cap, this is along r cap. அப்ப r cap cross pi cap கரெக்ட்டுங்களா? r phi z r phi z. ஓகே, சரி இப்படி கூட எழுத மாட்டோம் நம்ம. r phi z இப்படி தான் போடுவோம். r cross phi means z cap. அப்ப s point vector is along z cap கரெக்ட்டுங்களா? இதே வேல்யூ வரும். vi by 2 pi r square log b by a. டைரக்ஷன் மட்டும் என்ன வரும் அப்படின்னா இட்ஸ் எல்லாம் இசட் கேப்னு வரும். இசட் கேப்னு கொடுக்குற ஆன்சர் தான் சூஸ் பண்ணணும். வேற ஏதாவது பை கேப்னு கொடுத்தா அதை சூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ நல்ல எக்ஸாம்ல வந்து வேணும்னு இப்படி கூட பண்ணலாம். ஸோ அந்த டைரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறவான்ட்டு ஒருவேளை இப்படி கொடுக்கல சரிங்களா? ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டிங் ஒயர் கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ என்ன வரும்? ஃபைண்டிங் விட்டுரு. There is a straight conducting wire. Straight conducting wire of length L அப்படி கொடுத்துட்டா வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டிங் ஒயர் இருக்கு சரிங்களா? சிலிண்ட்ரிக்கல் ஃபார்ம் தான் இருக்கும் ஒயர். பட் அதோட டைமென்ஷன் சின்னதாக இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா என்ன எடுத்துக்கோங்க, ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டிங் ஒயர். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டிங் ஒயர்னு வச்சுக்கோங்க. நான் கரெக்டாக போடல. So its radius is r, the length of the wire is L, it carries a current I. அந்த மாதிரி கொடுத்துருவோம். Its radius is r, length is L, it carries a current I. Then the pointing vector கேட்கலாம், அல்லது நம்ம கொடுத்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் இட் மே பி இன்டைரக்டா இருக்கலாம். பாயிண்டிங் வெக்டர்னு சொல்லலாம். நம்ம இந்த இடத்துல இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணல. என்ன கேட்டிருக்கோம்? The power flux due to the cable is power fluxனா பாயிண்டிங் வெக்டர் தான் சரிங்களா? இது கேட்டிருக்கேன் டிஆர்பி இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின். So இங்கேயும் அதே தான். வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ there is a potential V is applied across the end of the conductor. அது கொடுத்துருவோம். potential difference of V is applied. அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுங்கிறது V by N, V by D அல்லது V by L. இங்கே L தான் லென்த் கொடுத்துருவோம். V by L and magnetic induction due to a straight conductor இதே தான். இப்போ எழுதுன ஃபார்முலா தான். V naught I divided by 2 pi R. அப்போ S is equal to B cross H. ஒன்லி மேக்னிடியூட் மட்டும் கரெக்டாக பிரச்சனை கிடையாது, போட்டுடலாம் அப்படியே. ஸோ magnitude of E divided by mu naught. Magnitude of E is nothing but V by N. Magnitude of B is nothing but mu naught I divided by 2 pi R into 1 by mu naught. Already formula இருக்கு. So the mu naught get cancel. அப்ப இந்த மாதிரி ஃபார்முலா ஒரு டிஆர்ல கேட்டிருந்தேன். இந்த क्वेश्चन தான் நினைக்கிறேன். mu naught I divided by 2 pi RL is a pointing vector. இங்கேயும் சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா சரிங்களா, A cross R. A vector cross B vector. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருங்களா? del dot A cross B வெக்டர் ஐடென்டிட்டி. அது மட்டும் சொல்லுங்க. del dot A cross B கொடுத்துருங்க. B curl A மாறி வரும் கரெக்ட்டுங்களா? B curl A minus A curl B அப்படி ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. சரிங்க, பவித்ரா சொல்லுங்க. சார் இந்த சம் போட்டுருக்கோங்க சார் நோட்ல. போட்டுருப்பாங்க. இது போட்டுருப்போம். இது என்ன வருங்க இந்த ஆன்சர்? இது சார் ஆர் வெக்டர் இன்டு கர்ல் ஏ வெக்டர்ங்க சார். கர்ல் ஏ வந்து என்ன வருங்க உங்களுக்கு? கர்ல் ஏ கான்செப்ட் பண்ணீங்கன்னா சார் ஃபைனல் ஆன்சரிங் சார் இது. இந்த ஆப்ஷன் 3 க்கு ஆன்சரிங் சார். கர்ல் ஆர் வெக்டர். கர்ல் ஆர் எப்பவும் வச்சிருக்கோம் கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப ஆர் கர்ல் ஏ ஆப்ஷன் எஸ் வந்துரும். ரைட், எஸ் இல்ல அப்படியே இருக்கு. ஓகே, எஸ் இஸ் கரெக்ட். எஸ் வந்து கரெக்ட். அடுத்தது gradient of phi into dr vector. dr vectorங்கிறது என்னதுங்க? dr differential of r vector, that is dxi vector plus dyj vector plus dzk vector இருக்கலாம் சரிங்களா? that is dr vector. gradient of phi னா நமக்கு தெரியும். gradient of phi னா அர்த்தங்க
color function I dou by dou x ஒன்றும் இல்லை dou pi by dou x plus dou pi by dou y I cap வருங்க dou pi by dou y j cap plus dou pi by dou z k cap னு வரும். அப்ப இது ரெண்டுக்கும் டாட் ப்ராடக்ட் எடுக்கணும். இது ரெண்டுக்கும் டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க I into I1 j into J1 k into K1 வரும். நான் அதுவும் தெரியலன்னா சொல்றேன். அப்படி பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் மட்டும் பண்ணாங்க ஆன்சர் கிடைச்சிடும். dou phi by dou x I cap into dx I cap அப்ப உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? dou phi by dou x into dx னு வரும். dou phi by dou x into dx. So that get cancelled. dx or dx and dx and the differential get cancelled பண்ண d phi. So this is actually d phi, கரெக்ட்டுங்களா? d phi யோட வேல்யூ தான். So that for fifth one is p. But option நான் எப்படி கொடுத்துருக்கோம் தெரியல. First ஒன்னுக்கு q தான். செகண்டுக்கு q வரணும். பட் ஆனால் அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை. செகண்டுக்கு q தான் வந்தாகும். ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணீங்கன்னா செகண்டுக்கு q தான் வரும். R வரக்கூடாது. செகண்டுக்கு q தான். தேர்ட் ஒன்னுக்கு எஸ் கரெக்ட். ஃபோர்த் ஒன்னுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பி ஆப்ஷன் கரெக்ட் தான். பட் திஸ் ஒன் இஸ் q. So this is correct only that R வரக்கூடாது. பிகாஸ் இது எதுக்கும் ஆன்சரா வராது. இந்த கொஸ்டின் ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு. சரிங்களா? பார்த்துக்கோங்க. இப்போ சால்வ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பார்த்துக்கோங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொடுக்கும்போது the value of surface integral. சரிங்களா? the value of surface integral கொடுத்துட்டாங்க. yz dy dz ஏரியா. இது ஆக்சுவலி ஏரியா வெக்டர். சரிங்களா? ஏரியா தான். dz dy னால் dz dx னால் என்னங்க? அது ஒரு ஏரியா தான். dx dyங்கிறது ஒரு ஏரியா. சரிங்களா? ஆக்சுவலா என்னன்னா இது இப்படி எழுதணும். ஆக்சுவலா இதை இப்படி வச்சுக்கணும். yz dy dz அது என்ன டைரக்ஷன்ல இருக்குன்னா I கேப்ல இருக்கும். ரெண்டுக்கு பர்பெண்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல இருக்கும் எப்பவுமே ஏரியா. zx dz dx அப்படின்னாக்கா y டைரக்ஷன்ல இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அலாங் y கேப். சரிங்களா? அது j கேப். அடுத்தது xy dx dy அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் அலாங் k கேப்ல இருக்கும் அர்த்தம். இட்ஸ் அலாங் k கேப். ஸோ என்ன அப்படின்னா the value of the surface integral. இந்த value of the surface இந்த வேணா surface integral into volume integral மாத்தலாம். You can change it into volume integral. சரிங்களா? surface integral of a vector dot ds vector is equal to volume integral of divergence of a vector into dv. அப்ப divergence. So this is the a vector. அந்த a vector என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு என்னது? சரிங்களா? a க்கும் ds க்கும் டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் கிடைக்கிற டைம் தான் இது. a க்கும் அது போடலாம் பாருங்க. a க்கும் ஸோ a க்கும் ds க்கும் டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா கிடைக்கிற டைம் தான் இந்த டைம். ஸோ அப்போ a வெக்டருங்க இதுதான் a வெக்டர். ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா டைவர்ஜென்ஸ் ஆஃப் e கண்டுபிடிக்கும். டைவர்ஜென்ஸ் ஆஃப் e தட் மீன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் I dou by dou x plus j dou by dou y plus k dou by dou z. yz I cap plus zx j cap plus xy k cap. அப்போ டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்தீங்கன்னா there is no x component, there is no y component, there is no z component. 0 வருதுங்க ஆன்சர். எஸ் 0. புரியுதுங்களா எப்படின்ட்டு? பிகாஸ் ஐ காம்பனண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏ வெக்டர்ல எக்ஸ் காம்பனண்டே இல்லை. சரி, ஐ காம்பனண்ட்ல எக்ஸ் இல்லை, ஜே காம்பனண்ட்ல ஏ வெக்டர்ல ஒய் இல்லை, அதே ஏ வெக்டர்ல கே காம்பனண்ட்ல இசட் இல்லை. அப்போ நிச்சயமா டாட் டெல் டாட் ஏ 0. அப்போ டோட்டலா இந்த பார்ட் 0. டைவர்ஜென்ஸ் ஆஃப் இன்டு டிவி 0. அப்படின்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்கா 0 பை யூசிங் Gauss divergence theorem. This one is automatically 0. So the surface integral should be 0. Next, the range of azimuthal angle pi in the spherical polar coordinate. Spherical polar coordinate 0 to 2 pi வரைக்கும் vary ஆகும். 0 to 2 pi நம்ம அதெல்லாம் கொடுத்துருப்போம் நம்ம நடத்தும்போது. Next, the value of a. இது போட்டிங்களா value of a? எத்தனை கொஸ்டின் இருக்கு பார்த்துக்கலாம். சொல்லுங்க. ஓகே, முடிச்சிடலாம். கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸாக இருக்கு, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி முடிச்சிடலாம். இந்த கொஸ்டின் போட்டிங்களா? ஏ கேப் ஏ வெக்டர் which is equal to a I cap plus j cap plus 5 root 5 k cap.
subtend at an angle of 60 degree, angle on the 60 degree with 4 I cap minus 5 j cap plus root 5 k cap. That product எடுத்து போட்டுடலாம் கரெக்ட்டுங்களா? A dot B equal to modulus of E modulus of B cos 60 degree. Dot product எடுத்தீங்கன்னா 4A minus 5 plus 5 4A minus 5 plus 5 because root பாருங்க dot product எடுத்துட்டேன் சரிங்களா? 4A தான் வரும். Okay, root of A square plus 1 plus 5 root of 16 plus 25 plus 5 sorry this one is 5 சரிங்களா? Into cos 60 degree 1 by 2 1 by 2 கூட இந்த ஒன்னாவது 80 வந்துரும் 80 is equal to root of A square plus 6 root of this one is 5 actually அந்த 5 மிஸ் ஆகுது. இந்த ஸ்கொயர் பண்ணா வேணா கேன்சல் பண்ணி சொல்லுங்க. 64A ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கோம். ஸ்கொயர் பண்ணிடணும் அப்படியே A ஸ்கொயர் plus 6 into 46. (64A square) which is equal to 46A square plus 46 into 6. 64 minus 46. So 18A square is equal to 276. A square is equal to 276 divided by 18. இதுவே ஆன்சர் இல்லையா? இது கேன்சல் ஆகுங்களா பாருங்க. போட்டிங்களா ஆன்சர் கிடைச்சிருங்களா எனக்கு வந்து? எனிவன் போட்டிருந்தீங்கன்னா சொல்லலாம். இதுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருங்களா? பட் அந்த ஆப்ஷன் மாதிரி அங்கே ஒன்றுமே இல்லை. ரூட் 26 தானே வருது. ரூட் 26 ஆன்சர் வந்து 6 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணுங்க 3 டைம்ஸ் வரும். இது வந்து 6 24 மீதி 3 6 36 46 A square is equal to 46 by root 3. இப்போ A is equal to root 46 by 3. இப்படி ஆன்சர் இருக்குங்களா? எஸ் ஆப்ஷன் ஏ. ஓகேங்களா? எஸ் யாரும் போடலையா? போட்டிருப்பீங்க நினைக்கிறேன். சரி சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் வரலாம். அதெல்லாம் கடைசியாக வச்சுக்கணும். உங்களுக்கு ஈஸியாக இந்த மாதிரி இருந்து வந்துருச்சுன்னா சால்வ் பண்ணி உடனே போட்டுடலாம். சால்வ் பண்ணி கிடைக்கல அப்படின்னா சரிங்களா ஆன்சர் கிடைக்கல உடனே விட்டுட்டு வந்துடணும். அதுதான் பெஸ்ட் பாலிசி சரிங்களா? ரூட் 46 by 3. நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த எஃபெக்டர். இதில் வேறு நிறைய பேருக்கு தெரியலன்னு சொன்னீங்க கொஸ்டின். அடுத்த மாதிரி அதை நான் கொஞ்சம் பார்த்துறேன். XY square I cap plus 2x square YZ. Okay, this one is minus நினைக்கிறாங்க. ஈக்குவல் அடிச்சிட்டாங்க. minus 3YZ square K cap. Find divergence of and curl of F. Divergence of F and curl of F. 2x square YZ minus 3YZ square x square and this is I cap. Divergence of F எடுங்க. Take divergence of F. This is an effector. So divergence of F எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு I into I1, so that is y square plus y1 ஆயிடும் 2x square z plus z square வந்து 2 வரும் minus 6 yz. So this is the value. But அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? You have to substitute the value. சரிங்களா? சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் தான் கிடைக்கும். என்னென்னா 1, 1, minus 1. ஸோ திஸ் இஸ் -1 பண்ணால் இது 1 தான் வரும். பிகாஸ் y ஸ்கொயர் போடும்போது 1 ஆயிடும். அப்படியே போடுற புரியலன்னா சொல்லுங்கள். சரிங்களா? 2x square z ரெண்டுமே 1 தான். அப்போ தட் இஸ் 2 எல்லாமே 1 தான். y மட்டும் -1. ஸோ இந்த y -1 அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா -1 + 6 ஆயிடும். அப்போ 9 ஆன்சர் கிடைக்கும். டைவர்ஜென்ஸ் ஆஃப் f அண்ட் கர்ல் ஆஃப் f. டைவர்ஜென்ஸ் ஆஃப் f 9 ஆன்சர் கரெக்ட்.
நான் 9ங்கிற ஆன்சர் 2 இடத்துல இருக்கு. அதான் பிரச்சனை. சரிங்களா? there are 2 9s. இங்க ஒரு 9 இருக்கு, அங்க ஒரு 9 இருக்கு. அப்போ we have to take curl also. curling கண்டுபிடிக்கணும் அர்த்தம், வேற வழியே இல்லை. curl of f vector. So what is curl of f? I cap, j cap, k cap, dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z. The first one is x y square. 2x square yz. 2x square yz minus 3yz square. 3yz square. So this is the formula. இதை போட்டிங்கன்னா சால்வ் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கும். நீங்கள் பார்க்கலாம். I cap dou by dou y பண்ணிங்கன்னா y இருக்கு, மைனஸ் 3z ஸ்கொயர், z பொறுத்து பண்ணி இங்கே z இருக்கு, மைனஸ் 2x ஸ்கொயர் y மைனஸ் j cap. ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் விட்டுருங்க. x கிடையாது 0, இங்கே z கிடையாது 0, அப்போ இந்த டைமே தேவையில்லை. ப்ளஸ் k cap பண்ணும்போது x இருக்கு, தட் இஸ் 4x yz மைனஸ் y பண்ணும்போது 2 மைனஸ் 2xy. அவ்வளோதாங்க. லிமிட்டான மறுபடியும் அப்ளை பண்ணும். அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் அட் 1, -1, 1 கொடுத்தீங்கன்னா கொடுத்து பாருங்க. z வந்து 1 தான், 1. ஸோ I cap இன்ட்டு -3 தான் வரும். இதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. -3 x 1 தான், y மட்டும் -1. அப்போ என்ன ஆயிடுனா மைனஸ், இங்கே ஒரு மைனஸ் ரெடி இருக்கும், +2 வந்துடும். +2. ஓகே, ஜே காம்பனண்ட் கிடையாது, விட்டுற வேண்டியதான். கே காம்பனண்ட் மட்டும் தான். எல்லாமே ஒன்று தான், பட் ஒய் வந்து -1 தான். அப்போ என்ன கே கேப் இன்ட்டு -4 ஆயிடும். அதே மாதிரி எல்லாமே ஒன்று தான். அப்போ என்னன்னா இந்த -2 வந்து +2 ஆயிடும். +2. ஓகே, மைனஸ் ஐ கேப், இது -2 கே கேப் தானே வரணும். டைப் பண்ணவும் விட்டுட்டாரு. சரிங்களா? இங்கேயும் எடுத்து இப்போ காப்பி பண்ணி போட்டாருங்க. சரிங்களா? ஐ கேப் ப்ளஸ் 2 கே கேப், ஐ கேப் -2 கே கேப் இங்கே வந்துடணும். சரிங்களா? ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு. ஐ கேப் -2 கே கேப். உங்களுக்கு இதே மிஸ்டேக் வருதுங்களா? ஐ கேப் -2 கே கேப் இஸ் கரெக்ட். பட் கரெக்ட் ஆப்ஷன் இது கொடுத்துருக்கோம், பட் எது கொடுத்தாலும் கரெக்ட். ஏன்னா பிகாஸ் 2 ஆப்ஷன் ஒரே மாதிரி இருக்கு, அதுவே ஒரு பிரச்சனை. சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஐ கேப் மைனஸ் ஐ கேப் -2 கே கேப். சரிங்களா? செகண்ட் பார்ட்ல மைனஸ் போட மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட், சிலிண்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் ஹேவிங் தி ஃபாலோயிங் ஸ்கேலார் வேல்யூஸ். அது தெரியும். சிலிண்ட்ரிக்கல் 1 ரோ 1 தான். தட் இஸ் மெட்ரிக் எலிமெண்ட். ஓகே, a is a constant. இது போட்டுருப்போம். xi k plus yj k plus zk is curl of a cross r. I think 2a வெக்டர் வரும். இதுதான் 2a வெக்டர். yes, 2a வெக்டர். இது போட்டு பார்த்துக்கோங்க. which of the following statement is are correct? எது கரெக்ட்னு கேட்கறோம். the gradient of a scalar is a scalar கிடையாது, கரெக்ட் தான் கேட்கணும். gradient of scalar is a vector. சரிங்களா? வெக்டர் தான். curl of a vector is a scalar, அதுவும் தப்பு. it's a vector, அதுவும் தப்பு. divergence of vector is a scalar, correct தான். divergence of vector is a scalar. Laplacian of scalar is a vector. okay, Laplacian scalar is a, அது ஃபுல்லாக அடிக்கல முதல்ல, அதே ஒரு குழப்பம் வருமே. Laplacian of scalar is a scalar. scalar தான், நம்பர் தான். Laplacian எடுத்தீங்கன்னா ஒரு நம்பர் தான் கிடைக்கும், வெக்டர்ல கிடைக்காது. ஓகே, இது ஒரு வித்தியாசமான கொஸ்டின் தான். என்னன்னா இது உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியாது, குழப்பம். ஸோ இது வெக்டர்னு கொடுக்க வேண்டியது கொடுக்கல, பட் வெக்டர்னு கொடுத்தா அதுவும் தப்பு. அப்போ 3 ஒன்லி கரெக்ட். சரிங்களா? இதுக்கும் கிரேஸ் மார்க் தான். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் போயிடுவோம். in a current carrying long solenoid, the field produced does not depend on current carrying long solenoid. That is B is equal to mu naught Ni, or B is equal to mu naught N by L into I. It depends on number of turns, current, number of turns per unit length, current flowing, radius of the solenoid. Other depend on it. It does not depend on the radius of the solenoid. So does not depend on the கேக்குறாங்களே, அப்ப நிச்சயமா இது ஆன்சர். because does not depend on the கேக்குறாங்க, அப்ப இது டிபெண்ட் பண்ணிருக்கா, அதான் போடணும். அப்ப சி தான். ஆல் த அபவ் போட முடியாது, ஏன்னா மேல ரெண்டும் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கும்.
ஆல் த அபோவ் போட முடியாது. ஆல் த அபோவ் 3 தப்பு. ஸோ திஸ் இஸ் அ கன்க்ளூஷன். சரிங்களா? நான் நிறைய ப்ராப்ளம் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளார நிறைய இஷ்யூஸ் வந்துருச்சு. பட் இருந்தாலும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். நிறைய மிஸ்டேக்ஸ். அடுத்த மாதிரி முடிஞ்ச இந்த மிஸ்டேக்ஸ் நான் குறைச்சி பார்க்குறேன். சரிங்களா? ப்ராப்ளமேட்டிக்காக போட்ட கொஸ்டின்லாம் மிஸ்டேக் ஆச்சு. ஓகே, எனி டவுட்? Okay, thank you for all.